वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले लंबे समय तो 1984 तो बाद जद सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं टैंकां ते तोपां दे नाल ढाया गया और दिल्ली दे विच उन्हां बेकसूरे सिखां दे उत्ते उन्हां नूं मौत दे घाट उतारिया गया। उस सिख तड़फ नूं महसूस करते हुए बहुत सारे जिहड़े साडे नौजवान वीर सीगे वो इस संघर्ष दे विच सरगर्म होए, जिन्हां दा कोई जाति हित नहीं सी, ना किसी ना कोई निजी दुश्मनी सी, पर क्योंकि बहुत बड़ा एक हमला सी सचखंड श्री दरबार साहब ते इस आज़ाद भारत दे विच, ते उस दर्द नूं महसूस करते हुए बहुत सारे नौजवान साडे कुछ झूठे केसां दे विच वो सारे नजायज़ फसा के अदालतां परों उन्हां नूं किसी नूं उम्र कैद किसी नूं फांसी की सज़ा दी गई। उन्हां दे विच साडे लगभग 22 सिख कैदी जिन्हां दे विच 9 वो आ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ कैद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 7 ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ कराउण का भी यतन करे तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तौर पर चाहे वह कानून का पहलू आ तो चाहे कोई होर रास्ता अख्तियार करना पवे वो करे। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये अज की मीटिंग का सद्दा दिता सी सारे समुचे पंथ नूं, होका भी दिता सी, कुछ तो सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दे पत्र भी भेजे गए, कुछ जिहड़े सी वो सद्दे पत्र तो बगैर भी खुला नींदा दिता गया सी कि सारे इत्थे आके एकत्र होण। मैनू खुशी आ कि श्रोमणी अकाली दल की समुची कोर कमेटी, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब, उन्हां दे नाल श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान साहब, उन्हां दे नाल पंथ की वड्डी धिर साडी दमदमी टकसाल के मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी, उन्हां तो इलावा साडे निहंग सिंघां दीयां सिरमौर जथेबंदियां जिन्हां दे विच बुढ़ा दल साडे सिखां दी जिहड़ी मुंडले निहंग सिंघां दी सिरमौर जथेबंदी, उन्हां दे विच साडे बाबा बिधी चंद जी सुर सिंह वाले उन्हां दी जथेबंदी, जिंदा शहीद संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेलां वालियां दी जथेबंदी, बाबा गजन सिंह जी तरना दल ते होर भी सारियां जथेबंदियां इहदे विच आईयां। अचेचे तौर पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, उन्हां दे नाल सरदार परमजीत सिंह जी सरना साबका दिल्ली के प्रधान, उन्हां दे नाल सरदार मनजीत सिंह जी जीके जिहड़े साबका प्रधान आ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्हां दे नाल बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल,
होर भी सारे महापुरुष कार सेवा वाले महापुरुष, उन्हां दे नाल नानकसर कलेरां वाले महापुरुष और होर भी सारियां जथेबंदियां अचेचे तौर पर अज इत्थे हाज़री भर ले पहुँचियां और सारियां ने एक सुरता दे नाल सारे मतभेद भुला के ये फैसला किया कि असीं श्री अकाल तख्त साहब दी ताबिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये सारा इन्हां नूं लीड करन इकट्ठे होके ते उहदे तहत जिहड़ा ये संघर्ष आरंभिया जावे। उहदे विच साडे अज 3 मते भी पेश होए आ, जिन्हां मतियां दे विच सरदार करनैल सिंह जी पंजौली जनरल सकत्तर साहब उन्हां ने मता जिहड़ा क्योंकि सिखां दियां 1947 तो पहलां भी बहुत वड्डियां देना आ इस मुल्क नूं, जे कुरबानियां दी गल कर लवां, फांसियां दी गल कर लवां ते वो मता पेश होया। उस मते दे तहत अज दे मौजूदा समय दे विच भी ते उन्हां महान साडे सिख कैदियां प्रति वख-वख साडे जिहड़ियां कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चाहे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਫਦਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਵਫਦਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਿਪੜੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, नहीं तो फिर अगला जिहड़ा संघर्ष वो सारा रल मिल के जिहड़ी कमेटी आ वो अनाउंस करूगी। दूजा मता जिहड़ा साडा वो पेश किया सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल साहब ने, जिहदे विच समुचे तौर पर MP साहिबान चाहे किसी पार्टी नाल भी संबंधित आ, उन्हां नूं बेनती की गई कि तुसीं सारे मैंबर पार्लीमेंट एक थां इकट्ठे हो के उन्हां सिख नज़रबंदां दी रिहाई का जिहड़ा आ वो यतन करो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नूं मिलना पवे, चाहे होर होम मिनिस्टर साहब नूं मिलना पवे। इस तरह एक मता तीसरा जिहड़ा सरदार सुरिंदर सिंह जी साडे मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां वल्लों पेश किया गया। उहदे विच इह सी भी सूबिਆਂ ਦੇ प्रधान गवर्नर्स नूं ते केंद्र की सरकार नूं मिलण तो बाद जे फिर भी कोई हल नहीं निकलता तो फिर पंथ इकट्ठ मजबूर होऊगा कोई होर तिखा संघर्ष विढ़ण लई। सो ये अज दे साडे समुचे तौर ते समुचे पंथ ने बहुत सारे महापुरुष जिन्हां दे हुण इत्थे मैं नां नहीं दस सकदा, वो अपने चेचे तौर के उत्ते बहुत सारे हाज़र होए ते जिहड़े कोई हाज़र नहीं भी होए उन्हां वल्लों भी टैलीफोनां ते भी सुनेहा राहीं भी वो कहा गया कि असीं तुहाडे नाल आ ते तकड़े हो के, क्योंकि कौमी मसला साडा ते श्री अकाल तख्त साहब की डायरैक्शन आ ते उहदे तहत इहनूं आपां हल करन लई सिर तोड़ यतन करिए। सो मैं समझदा अज एक भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला मुख सेवादार सी, पंथ ने एक बोझ होर ज़्यादा पाता कि समुचे तौर पर सारे पंथ ने इकट्ठे होकर जिहड़ा ये मैनू खुशी आ। और उन्हां महान सिख कैदियां नूं जिहड़े निज करके अंदर नहीं गए, मैं समझदा ये भी सबब बनिया कि उन्हां दी रिहाई दे लई अज पंथ ने एकजुटता जिहड़ी एक जुटता होकर दिखा ली आ। सो इस गल दी मैं इन्हां जथेबंदियां दी प्रशंसा भी करदा ते तवक्को भी रखदा कि जिहड़े अगले, क्योंकि अज तां मुंडले तौर ते सी, जिहड़े अगले हुण साडे प्रश्न आ वो गंभीर भी होणगे, चिंतातुर भी होणगे, पर खालसा पंथ अपनी जिम्मेवारी तो पिछे नहीं हटूगा। सो इन्नी को बेनती सी कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कमेटी बना लेंगे चलो असी तो हुण सहेड़ते रहना इसे काम लिए तो दुआले ही रवांगे। हाँ 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 असी वफद के तौर के उत्ते भी शांतमई तो दूसरे पक्ष तो भी असी, क्योंकि डेमोक्रेसी आ, हर एक नूं अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा अधिकार है, तो शांतमई करांगे सारा।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੱਜ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਸੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦਾ ਹੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਪੋਟਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 124 153 ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ? ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਗਿਣਦੇ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਨ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਵੀ 28 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਓਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। CID ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੜਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 22 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 7 ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ।
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 3 ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ, ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਿਪੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ
कि समुचे तौर पर सारे पंथ ने एकत्र होकर जिहड़ा ये मैनू खुशी आ। और उन्हां महान सिख कैदियों नूं जिहड़े निज करके अंदर नहीं गए, मैं समझदा ये भी सबब बनया कि उन्हां दी रिहाई दे लई अज पंथ ने एकजुटता जिहड़ी है, एक जुटता होकर दिखा ली आ। सो इस गल दी मैं इन्हां जथेबंदियां दी प्रशंसा भी करदा ते तवक्को भी रखदा कि जिहड़े अगले, क्योंकि अज तां मुंडले तौर ते सी, जिहड़े अगले हुण साडे प्रश्न आ वो गंभीर भी होणगे, चिंतातुर भी होणगे, पर खालसा पंथ अपनी जिम्मेवारी तो पिछे नहीं हटूगा। सो इन्नी को बेनती सी कि वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कमेटी बना लेंगे चलो, असीं तां हुण सहेड़ते रहना इसे काम लई ते दुआले ही रवांगे। हाँ 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 असीं वफद के तौर के उत्ते भी शांतमई ते दूसरे पक्ष तो भी असीं, क्योंकि डेमोक्रेसी आ, हर एक नूं अपनी आवाज़ बुलंद करन दा पूरा अधिकार है, तो शांतमई करांगे सारा। कमेटी ने अज सारिया सिख जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां जी, बड़ा वधिया उद्यम है। पर जिहड़ियां संस्थावां लंबे समय तो बंदी सिखां वास्ते संघर्ष कर रही रिहाई वास्ते, वो अज शामिल नहीं हो सकियां जां उन्हां नूं सद्दा नहीं मिलिया? नहीं, वो भी आईयां अज। भाई दविंदरपाल सिंह भुੱਲਰ ते भाई दलजीत सिंह बिट्टू वालों वो भी एक साडे कोल आए आ। फिर सरदार जंग सिंह जिहड़े लंबे अरसे तो लुधियाणे तो उन्हां दी पैरवी करदा है, थरू श्रोमणी कमेटी करदे, वो भी आए आ। तो तकरीबन सारे ही अज लगभग जिन्ने भी सीगे वो सारे इत्थे पहुंचे। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ एक सिरपा के रूप के माली सहायता भी उन्होंने असीं कर रहे हैं, ताकि उन्होंने ये एहसास ना हो भी सिख पंथ ने सानू बेसड़े कर दिता। ये बहुत चंगी गल है जी, असीं तां कहंदे बहुत चंगी गल है, क्योंकि अंधा धुंध ही ब्लू स्टार तो बाद कदे टाडा लग गई, कदे पोटा लग गई, तो दुरवरतों हुंदी सी। तो देश धरोह का जोड़ा पहले साढ़े 124 153 IPC दी सैक्शनस आ, तो उन्होंने दुरवरतों होंदी सी। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले का स्वागत करता, बहुत चंगा कदम जोड़ा पहला हो जाना चाहिए सी, उन्होंने वधिया जजमेंट दी। देखो, एक लीगल प्रोसैस होंदा, जिसले बंदे नूं किसी नूं उम्र कैद हो जाती आ, अगे पहला होंदी सी लाइफ इंप्रिजनमेंट, उन्होंने असीं मुख तौर पर 20 साल गिणते सी, छुट्टियां छट्टियां पा के 14 सालों बाद आ जाते सी, जिहड़े कोई अप्रोच वाले सी वो 7-8 साल तो बाद आ जाते सी। उस तो बाद फिर एक चलिया भी ता जिंदगी जिद्दां बाहर विदेशों च हुंदी सी, पर ये साडे जिहड़े आ, साडे तां जिन्नी जिन्नी कैद होई आ उदों ज़्यादा बहुत भुगत चुके आ। तो इसे करदा साडा संघर्ष आ, सानू करना पिया, जे साडे नाल इंसाफ होवे तां सानू आ संघर्ष करन दी लोड़ नहीं सी पैनी। पॉलिटिकल कंपल्शन बन गई सी ये कोई एक मेरी बेनती सुन लो, पोलीटिकल कोई कंपल्शन नहीं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चाहे बिफोर पार्टीशन चाहे आफ्टर पार्टीशन का सारा समा देख लो, किसी वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ह्यूमन राइट्स ने भी अपना जदोजहद करती रही है। 84 तो पहला धर्म युद्ध मोर्चा चलता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई फट्टड़ हो जाते सी, कईयां दी विचारियां दी तरन डैथ भी हो गई। असीं उन्हां सारियां नूं नौकरियां दित्तियां, उन्हां सारियां नूं कंपनसेशन दिता, ते जे ब्लू स्टार तो बाद होई आ ते तां भी देख लो, चाहे जोधपुर दे नज़रबंदी सी, इतिहासक होर भी जिन्ने सीगे, उन्हां सारियां ते श्रोमणी कमेटी हमेशा व्यवस्था रही आ। ये कोई ये राजनीति नहीं, ये नरोल, क्योंकि सारे सिख पंथ का दर्द आ भी 28 30 साल के अंदर बैठे आ, ये बेइंसाफी क्यों, इस करके समूचा पंथ अज इकट्ठा होया।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨਾ ਜਵਾਬ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਓਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ CID ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।